This is the island of Kastos in Greece. My father's family comes from here. While I was growing up in New Zealand, on the other side of the world, I listened to endless stories about this place. My parents first brought me back here when I was 13. I fell in love with it. It was harsh and poor, but I felt at home. The island welcomed me as one of its own. My father's sister Olga still lives here. She's the only one of the family who is still on the island. To provide dowries for each of the girls in the family, the boys had been forced to leave during the 30s and find work where they could. Πήγανε να δουλέψουν για να βγάλουν και αυτήν από τους και τον ίδρωτας πώς θα βγάλουν τη φαμίλια τους. Πώς θα παντρέψει οι 6 αδερφές, τους αδέρφια μας. Δεν είχαμε να τα πληρώσουμε. Δεν ξέρω που την υδραχομή και το 50 λεπτό χρυσό μου. Ούτε και ποτέ μου δεν ψώνισα όπως ψωνίζουν ο κόσμος τις σιρόμπες. Και μου λένε τώρα γιατί αφορά μπαλάματα τσιβάνω. Όλο στο πορεία μου. Που είχαμε φτώχεια με το τσιβάλι. Και πάω καλύτερα. Δόξα σου. Αλλά θα πάω ένα χεράκι. Δεν θέλω τα λεφτά. Να τα φάω ζουμί. Τα βράσουν. Olga told me stories about a very different world from the one that I'd grown up in. As the oldest unmarried daughter, she'd married as soon as enough money was sent from New Zealand to provide a dowry. But my father and his brothers settled in the new country and sent for their younger sisters. One by one, they were forced to leave the island. At another time, from similar shores, the maiden Persephone was abducted from her mother and taken by Hades to live with him in the underworld. Her mother, goddess of fertility, was so pained by the separation that she caused the earth to become barren. Humankind pleaded for relief, and Zeus, king of all gods, interceded. But it was too late. Persephone had eaten the fruits of the underworld, and although yearning to be by her mother's side, could now never permanently return. She was destined forever to journey between two worlds. I grew up in a small town in New Zealand during the 60s. My cousins joked that my independence was in direct ratio to the distance I was from the Greek community in Wellington. But it was the Greek functions I attended there during school holidays that sparked off my interest in going to Greece. It was only after I'd visited the island many times in my 20s and began piecing together the family histories that I became curious about what had happened to my New Zealand aunts. Tia! Hello! Τι κάνεις ρε, τι ακούω, θα πάμε στο Καστό. Ωραία. Όλγα, στον Άι Γιάννη, έλα μέσα να τα πούμε. Τι κάνεις, πώς θα πάμε. Κοίτα την βαλίτσα μου, εγώ στην... The youngest of my aunts in New Zealand is Antigone. She's been here for 40 years, but like Persephone, she's caught between two worlds. Αυτό είναι για τον Άι Γιάννη. Θα χορέψουμε, αν είμαστε καλά. Και αυτό είναι το έχουμε για τη Θεία Όλγα. Θα αρέσει για τη Θεία Όλγα. Together we are planning a trip. We're going back to the island for St. John's Day. Ναι, εγώ λέω φτάνει, 2 εβδομάδες θα κάναμε, δεν φαίνεται πάρα πολύ. Και το καπελάκι μου. Όντε ρε εσύ. Oh my goodness. Τώρα θα πειρά. Θα είμαι Νέα Ζηλαντέζα. Ναι. Και Ελληνίδα. Θα έχω ένα φουστάνι μπλούνα. St. John is the patron saint of the island. As far as Antigone is concerned, he's watched over her all her life.
And for her, our trip is just another one of his many miracles. Όλοι έχουμε λάκι. Το λάκι μας, η Μπέτη, καλό. Είχα το bad luck. Τώρα έχουμε να είναι το good luck που θα πάμε στον Αγιάννη. Να, Αγιάννη τον έχουμε εδώ και μας προστατεύει. Όλοι τον έχουμε. Όχι, τον φιλήσει. Ευλογία Τι κυρία. σε κάνει ο Αγιάννη? Ο Αγιάννης τι κάνει? Μα κάνει μυαλό. Δεν μας κάνει. Θέλετε να βαστάμε και τούτο. Να ανάψουμε και τούτο. Πίστευε και μην ερεύνα. Να μην ερευνάς, να μην ρωτάς. It hasn't been easy for Antigone. When she arrived here in the 40s, Greek women were so protected that they seldom went outside their own homes. So although she loves New Zealand and feels at home here, she doesn't speak much English. It really hits me when we watch television together. But she has been changed by living here. The divorce would have been unthinkable on the island. $1.36. $2.47. Greek 50. Since then, she's learnt to manage quite well on her own, $1.75. but still needs help to do simple things that I take for granted. Good. Living in the new world has changed all of the sisters. The two older ones, Sodero and Fango, live close by. When I was younger and would ask my aunts about the island directly, it was as if the memories were too painful to talk about. But as time passes, I've grown afraid that if I don't gather the threads of their stories together, the island will fade into the past and we will lose something forever. Preparations for our going away party are full of thoughts of the time when they first arrived in the new world. Μάλιστα, γιατί τα λέμε που έφεραμε πρώτα και μας έφερε όλους. Και εσύ θα έρθεις με πρίκα. Ναι, μια βαλίτσα. Ένα σούπκες ήρθα στο New Zealand. Το τι είχε μέσα, δεν μπορώ να σου πω. Όλα της τα καλά είχε μέσα. Εγώ, ξέρεις τι είχα πει εκείνη που ήρθα στο New Zealand από την Ελλάδα. Μου στέλνανε δέματα. Δεν είναι καλά. Και ξέρεις τι δέματα ήταν τα υφάσματα που μου στέλνανε? Από τα sugar bags, από τα fishy shop. Όχι από τα sugar. Ναι, και fishy shop, πώς τα λένε, το αλεύρι. Και εγώ τα άπλαινα καλά, τα καθάριζα και τα κεντούσα και τα έφτιανα αργότερα και μου βρίσκονται ακόμα και όταν θέλεις να σου δείξω καμιά μέρα που θα έρθεις. Ήτανε families poor, you know, και έπρεπε να πάνε στις ελιές, να πάνε να τσαπίσουν, να κάνουν το farm work. Και δεν μπορούσε, δεν μπορούσε να πάνε στο σχολείο γιατί χάνανε την ώρα τους, έπρεπε να πάνε σε δουλειά, να βοηθήσουν τον πατέρα τους. Εκείνοι που μπορούσαν στέλναν τα παιδιά τους. Το πλήστον τα αγόρια, όχι τόσο τα κορίτσα, τα αγόρια. Όχι τα κορίτσα τόσο, τα αγόρια. Επειδή στα αγόρια χρειαζόντουσαν τα γράμματα, γιατί άλλα πιάναν στην Αμερική, άλλα πιάναν στα βαπόρια. When the brothers were established in New Zealand, they started to bring their sisters out to join them. They arranged a marriage for Sodero through an exchange of photographs. Και που ερχόμουν στον δρόμο μου είπανε, καλά και πώς πας? Λέγω τα αδέρφια μου τελειώσανε, πάρε βονιασμένοι. Τα αδέρφια μου τελειώσανε γάμο στο New Zealand με Κυπραίο. Λέγει, καλά και πώς, αν δεν σ' αρέσει τι θα κάνεις? Εγώ ξέρεις τι απάντησα Βίκη? Είπα, αν δεν μου αρέσει, αν τα αδέρφια μου θέλουν το κακό, αυτοί θα με έχουν στο κεφάλι τους. Εγώ πάω, γιατί Βίκη έφευγα μέσα από δυστυχία, μέσα από φτωχό μέρος και είπα αν πάω εκεί πέρα τουλάχιστον και να μην τον παντρευτώ θα δουλέψω και θα ζήσω. Εγώ είχα αυτό το μυαλό, δεν είχα να είμαι, ξέρεις, φάση. Δεν μου επιτρέπε πιο πολύ να κάτσω από 3 μήνες, να κάτσω ελεύθερη. Με έτσι 3 μήνες έπρεπε να παντρευτώ. Και παντρεύτηκα και έπειτα ακριβώς με έτσι 3 μήνες ακηρύχθηκε ο πόλεμος της Ιταλίας με την Ελλάδα και αποκλείστηκε.
Από πάνω ο ουρανός δεν φαίνονταν από τα αεροπλάνια. Μόνες μας εκεί. Η πρώτη βόμβα του Ιταλού έπεσε μέσα στο Καγικετούς και σκοτώθηκε και ο αδερφός του θείου Πάνου, τη θεία Όλγας. Και η γιαγιά μόλις το άκουσε, φάνηκε, λίγο θύμισε. Και έπεσε και κάπως εκτύπησε σε μια γωνία εδώ στο κεφάλι της. Και έβγανε αυτό και δεν μπορούσε. Και εγώ έκανα σκριμ τα πάνω χωριό, το κάτω χωριό, έβγαζα τα μαλλιά μου, έσκουζα. Και αυτοί ήταν ακόντες, ξέρεις, λίγο θυμισμένοι. Μετά ξύπνησε και λέει: φεύγω μου. Την Αντιγόνη μου, look after that. Και τα ζέτη. Και όλα αυτά και έζησε 8 μέρες. Αδερφός στον αδερφό σκοτωνότανε τώρα, όπως γίνεται πάντοτε. Έτσι ήτανε. Πώς έζησε άνθρωπος, Βίκη Αντωνό, δεν ξέρω πώς έζησε κανείς. Ήτανε very bad η κατάσταση. Όλοι. Πείνα ήτανε. Μας φάνε το γαϊδουράκι μας, το τόγκι ήταν. Μας φάγανε το γαϊδουράκι μας. Ποιος, την Ιταλή. Ιταλή, το τόγκι. Antigone and Fango came to New Zealand in 1948. They were both married into the Greek community that was established in Wellington. For the women, it was a very enclosed group, and they had very little contact with other New Zealanders. Τα όρδινα εγγλέζικα τα καταλάβαινα. Αυτά τα έμαθες. Έμαθα όλα, έλα να σου πιάσω σκραμμουλέξι. Να σου πιάσω σουπεντόστι, όλα αυτά, τόστι σάμιτζες. Και μια φορά ήρθε ο Νίκο Τσισοδήρος και λέει: δεν βάζετε μέσα έναν άντρα, λέει, παρέχετε αυτή την κοπέλα και την παιδεύετε έτσι. Και γελούσαμε. Ξέρεις, όμορφα. Ήταν έτσι. Ωραία. Through the whole 40 years that they've lived here, those that could sent a steady stream of money, presents and letters back to the old country. The island became the centre of a web.